We will complete this lesson. இன்னும் ஒரே டாபிக் தான் இருக்கு. So under the heading of solubility equilibrium of sparingly soluble salt. Okay. Uh, Sparingly soluble salt means for a salt to be able to dissolve in a particular solvent. Okay, in a particular solvent, its solvation enthalpy must be higher than its lattice enthalpy. So இப்போ இந்த ரெண்டு solvation enthalpyயும் lattice enthalpyயும் it plays very important role in a solubility. ஸோ இப்போ இதில் வந்து அதாவது deciding, okay, so lattice enthalpy and solvation enthalpy play a key role in deciding the solubility of salt. Okay, sparingly soluble na, so ஒரு particular solvent ல மட்டும் தான் வந்து dissolve ஆகிற salt. Okay, so அதோட solubility equilibrium பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த சால்ட் ஜென்ரலி அதாவது இப்போ போலார் சால்ட் லைக் டிசால்வ்ஸ் லைக் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ போலாராக இருந்துச்சுன்னா அது வாட்டரில் போலார் சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆகும். அதேமாதிரி நான் போலார் மீன்ஸ் இட்ஸ் நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் வந்து டிசால்வ் ஆகும். ஸோ அப்போ இந்த சால்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற சால்ட்டு, ஓகே, சால்ட் ஜென்ரலி தே ஆர் இன்சால்யூபிள் இன் non-polar solvent. Okay, depending on their solubility, the salt are categorized into three groups. Adula first category enna appadina, so first category idhula vandu it's a soluble ah irukum, soluble அதோட solubility பார்த்தோம்னா அதோட அதாவது concentration. Okay, solubility பார்த்தோம்னா, so which is greater than it's 0.1 m 1 molarity. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ கேட்டகரி ஒன்னா இது. இப்போ கேட்டகரி 2 அப்படின்னா ஸ்லைட்லி சால்யூபிளாக இருக்கும். ஸ்லைட்லி சால்யூபிளாக இருந்துச்சுன்னா அதோட சால்யூபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்ண்டு. ஓகே, ஸ்லைட்லி சால்யூபிளாக இருந்துச்சுன்னா the solubility is in between 0.01 m molarity and then solubility and then it's 0.1 m. Okay, இது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி. இப்போ தேர்ட் கேட்டகரி நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள். ஓகே, ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள். இப்போ இந்த வேல்யூவை வச்சு நம்ம வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சால்ட்டுங்கிறத வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, இட்ஸ் solubility is it's 0.01 m. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் இந்த கேட்டகரைஸ் வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சால்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, ஸோ இந்த திஸ் இஸ் ஸ்பேரிங்லி அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு நம்ம வந்து சால்யூபிலிட்டியை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா சால்யூபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வாட் இஸ் தட்? Solubility product constant அப்படின்னா என்ன? The concentration of substance in a saturated solution is நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா solubilityன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. Solubility means the concentration of a substance in a saturated solution which is called a solubility. Okay, its value depends on the nature of the solvent and the temperature also. Or a solvent nature of the solvent and temperature, and the temperature வந்து it's very important. Yes, the temperature increase solubility will also increase. So suppose for example consider a saturated solution of sparingly soluble salt or electrolyte. Okay, consider saturated solution of a sparingly soluble electrolyte இல்லைன்னா salt. Okay, electrolyte AB, suppose let us be AB. Okay, so AB, so which is in equilibrium with AB. இது வந்து it's a solid. Okay, இது வந்து solid which is in equilibrium with unionized. இது dissolve ஆயிருக்கும் பட் unionized இருக்கும். Okay, unionized dissolved, so which is in equilibrium with ions A plus and
B minus. So, but this is ions. Okay, so this is ions. Suppose if you are applying the law of mass action, so இப்போ இதுக்கு equilibrium constant எப்படி எழுதுவோம்? K is equal to the concentration of A plus and the concentration of B minus divided by the concentration of AB. இப்படிதான் எழுதுவோம் இல்லையா? Since the solution is saturated, the concentration of unionized molecules of the electrolytes will be கான்ஸ்டன்ட் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர். அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனாக எடுத்திருக்கோம். அப்போது அதில் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அன்அயனைஸ்ட் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோலைட் என்ன ஆகும்னா, ஸோ இட் வில் பி அ கான்ஸ்டன்ட் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர். அதாவது என்னென்னா சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஸோ தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏபியும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, concentration of AB will be a constant, let it be K dash. Okay, ஏன்னா நம்ம differentiate பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இப்போ in that case அப்போ எப்படி எழுதுவோம்? concentration of A plus into concentration of B minus which is equal to K into K dash எழுதுவோம். So which is called it's a KSP. So this is also constant. Okay, so இப்போ இந்த KSPன்னு எழுதிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து it is nothing but it is a solubility product, the constant of solubility product, which is a solubility product. And how can we define means, so it is nothing but it is the product of the concentration of ions in the saturated solution of an electrolyte at a particular temperature. So இப்போ இது எல்லாமே வந்து at a given temperature தான். At given temperature ரொம்ப important. ஓகே, அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர். ஸோ இப்போ இன் ஜென்ரல் இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி இன்னும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, கன்சிடர் இப்போ நம்ம வந்து மறுபடியும் ஒரு ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணலாம். கன்சிடர் இன் ஜென்ரல் த எலக்ட்ரோலைட் ஆஃப் த டைப். சப்போஸ் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோலைட் AXBYங்கிறது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோலைட்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் அஸ் அன் எலக்ட்ரோலைட். ஓகே, எலக்ட்ரோலைட். ஸோ அது வந்து இப்போ எப்படி டிசோஷியேட் ஆகும் அப்படின்னா, AXBYங்கிறது வந்து எப்படி டிசோஷியேட் ஆகும், அயான்ஸாக வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ AXBY which is in equilibrium with X, okay, X number of AY plus Y of B X minus. Okay, so in that case it's இதுக்கு வந்து இப்போ KSP எப்படி எழுதுவோம்னா, concentration of A Y plus into concentration of B x minus நேது to the power இதுக்கு x to the power y. இந்த x y நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இந்த x இந்த y கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஸோ இது வந்து it is nothing but it கோஎஃபிஷியன்ட். அந்த பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா, கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதுவோம்ல, அதுதான். ஓகே, ஸோ இப்போ KSP is equal to concentration of y plus to the power x and B to the concentration of Bx to the power y. Okay, so இதுதான் வந்து it is a concentration of solubility product constant. இந்த வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ this value will be constant. ஓகே, இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த KSP வேல்யூவை வச்சுட்டு how can we predict the formation of precipitate. ஓகே, எப்படி வந்து நம்ம precipitate வந்து நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி so we will see another one. What is the relationship between solubility and the solubility product? Okay, relationship between S in a solubility and KSP. So இது வந்து it's a solubility product. Okay, what is the relationship between these two? If in order to find the relationship between solubility and the solubility product, so we need to follow the some steps. Okay, so first step நம்ம பார்த்தோம்னா electrolyte வந்து dissociate ஆகும். Okay, dissociate into dissociate an electrolyte. Okay, dissociate electrolyte into ions. Ions தான் நமக்கு வந்து split ஆகும் இல்லையா. ஸோ எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும், சப்போஸ் AXBY இருந்துச்சுன்னா, ஸோ விச் இஸ் இன் equilibrium with X into AY plus and
y into bx minus. ஓகே, ஸோ அப்போ இதுக்கு நம்ம இது இப்படி தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும், அப்போ தான் நமக்கு புரியும் இல்லையா? அப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா இப்போ Ag2CO3 silver carbonate. Okay, so which is in equilibrium with 2 Ag plus plus CO3 2 minus. இப்படி தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இப்போ நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் solubility ஃபார் ஈச் அயான். ரைட் solubility of each ions இருக்கு இல்லையா? each ionக்கு we need to write the solubility. Okay, suppose if solubility of one ion is S, then for இப்போ solubility for ஒரு ion வந்து நம்ம S ன்னு வச்சோம் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அயோன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுப்போம்? எக்ஸ் இன்டூ எஸ் இல்லையா? இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? இது வந்து திஸ் இஸ் ஃபார் ஒன், திஸ் இஸ் ஃபார் என் நம்பர் ஆஃப் n number or x number of ions. Okay, இது வந்து 1. So this is for one ion, this is for x number of ions. Okay, x number of ions. அப்போ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ ax by, இப்போ ax by வந்து which is நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்னு பார்த்தோம். x ay plus y into b எக்ஸ் மைனஸ்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்னென்னா இதை வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு எஸ்ன்னு எடுப்போம், ப்ளஸ் இதை வந்து ஒய் இன்ட்டு எஸ்ன்னு எடுப்போம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒய் இன்ட்டு எஸ்ன்னு. இப்போ இதுக்கு இதே எக்ஸாம்பிளே இதில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, hope that you are all following me. Any doubt for anyone? Okay, இப்போ Ag2CO Ag2CO3. ஸோ இப்போ இது வந்து இட் இஸ் இன் யூக்லிபிரியம் வித் 2Ag ப்ளஸ் அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதுகிறோம், பட் சால்யூபிலிட்டியை வந்து நம்ம எஸ்ன்னு கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்ன எழுதுவோம்? 2 இன்ட்டு எஸ் இல்லையா? 2 இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எஸ்ன்னு கொடுப்போம். இந்த அயானுக்கு வந்து 1 இன்ட்டு எஸ்ன்னு கொடுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் ஸ்டெப். தேர்ட் ஸ்டெப்பு அதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம ஸ்டெப்பு பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து put the values of solubilities into ions. அதாவது இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது, ரைட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப், இதை வந்து நம்ம வந்து கேஎஸ்பியை எழுதணும் நம்ம. ஓகே, ரைட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கேஎஸ்பி. ஸோ எப்படி எழுதலாம்? இப்போ கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட ப்ராடக்ட்னு தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஒய் ப்ளஸ் to the power x to the power x and then b x minus to the power it's a y இல்லையா? ஸோ இப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எஸ் டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ், ஓகே, ஒய் இன்ட்டு எஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஒய். ஸோ இப்போ இதே இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு, இந்த சைடில் இருக்கிறது இல்லை, ரைட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள். ஓகே, கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏஜி ப்ளஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கார்பனேட் அயான்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து ஏஜி ப்ளஸ் வந்து 2s இல்லையா? ஸோ அப்போ 2s ஸ்கொயர்ட் இன்டூ எஸ். ஓகே, இது வந்து தேர்ட் ஸ்டெப். இப்போ ஃபைனல் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, சால்வ் தி ஈக்குவேஷன். சால்வ் தி ஈக்குவேஷன் அதாவது கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ இதில் காமனாக இருக்கிறத நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம். ஸோ எக்ஸ் டு தி பவர் எக்ஸு, ஒய் டு த பவர் ஒய் இன்டூ எஸ் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். ஓகே, ஸோ இப்போ இதையே நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்தோம்னா, இட்ஸ் கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 4s squared into s which is equal to 4s cube.
இது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதான் ரிலேஷன். இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து இட்ஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, KSP is equal to x to the power x into y to the power y into s into x plus to the power x plus y. Okay, so this is the relationship. Okay, so இது வந்து ஒரு formula. So this is the relationship. Understood? Okay. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஹவு கேன் வி ப்ரிடிக்ட் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேட். ஓகே, ப்ரிடிக்ட் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேட், அதோட வேல்யூ தான் இது வந்து ரொம்ப ப்ரிடிக்டிங் ப்ரிசிபிடேட்டுக்கு நான் இங்கே பிபிடின்னு போடுறேன். ப்ரிசிபிடேட் ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் கேபி. கேஎஸ்பி. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு வந்து at the state of equilibrium, the value of Kp வந்து which is equal to value of QSP. ஓகே, நமக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். யூக்லிபிரியமில் வந்து அதாவது Qங்கிறது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான், லைக் கேங்கிறது வந்து யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்னு தெரியும். Qவும் வந்து யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் தான், பட் இது வந்து அட் எனி டெம்பரேச்சர். ஓகே, இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சரில், ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சரில் உள்ள கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்ம கேன்னு கொடுப்போம். பட் எனி டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து க்யூன்னு கொடுப்போம். ஓகே, இப்போ என்னென்னா, அப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் யூக்லிபிரியமில் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அட் ஸ்டேட் ஆஃப் யூக்லிபிரியம் த வேல்யூ ஆஃப் கேஎஸ்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு QSP. ஓகே, அட் யூக்லிபிரியம், யூக்லிபிரியத்தில் ரெண்டுமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே, பட் if the concentration of any one ion is not equilibrium இல்லை அப்படின்னா அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ இப்போ KSP which is not equal to QSP, இது வந்து at any temperature. ஓகே, at any temperature இல்லைன்னா ஈக்குலிபிரியம் இல்லாத நேரத்தில். ஓகே, in order to make, அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, in order to make these two are equal, the reaction moves in the record direction. அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், அந்த சிஸ்டம் வந்து ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணணும். எப்படி இருந்தால் ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி வந்து அது அக்கார்டிங் டு லீ சாட்லே பிரின்சிபல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அது பேஸ்ட் ஆன் தட் அது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும், எதர் ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வர்டு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி வந்து precipitate ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் Q, okay, which is greater than KSP, the precipitate will take, then precipitation will take place. Okay, then precipitation will take place. கண்டிப்பாக வந்து precipitate நடக்கும். அப்படி இல்லாமல் if the value of Q which is greater than which is less than KSP, no precipitation. Okay, no precipitation. அப்படி இல்லாமல் if Q which is equal to its KSP, நமக்கு தெரியும் it is the reaction is at equilibrium. Okay, so the reaction is at equilibrium. Okay, understood? Okay. So on final topic, common ion effect on solubility of ionic salt. சின்ன டாபிக் தான். Common ion effect on solubility of ionic salt. இப்போ சப்போஸ் எஸ்னா நமக்கு வந்து சாலிபிலிட்டின்னு தெரியும். லெட் அஸ் கன்சிடர் an equation, silver chromate, okay, Ag2CrO4. Suppose if it is in equilibrium with ions 2Ag plus CrO4 2 minus. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது வந்து சாலிபிலிட்டி, எஸ்ங்கிறது வந்து சாலிபிலிட்டி. இப்போ இதில் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம், இதுக்கு
இதுக்கு வந்து solubility ப்ராடக்ட்னா இட்ஸ் KSP இல்லையா? ஸோ இப்போ KSP as ஓகே நிரஞ்சன், ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன், நீ பார்த்துக்கோ. கொஞ்சம் டாபிக் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு டாபிக்கு. ஸோ ப்ளீஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ நவ் தி solubility ப்ராடக்ட், இதுக்கு நம்ம solubility ப்ராடக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஎஸ்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2s. ஓகே, இதை நம்ம 2sன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? 2s ஸ்கொயர் இன்டூ எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4s கியூப். ஓகே, 4s கியூப் கரெக்டா? ஸோ இட்ஸ் 4s கியூப். இப்போ now suppose the xml of x mole of silver nitrate is added and this solution. இப்போ இந்த சொல்யூஷனில் some concentration of silver nitrate ஆட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கேன். அப்போ வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேஷன், இந்த solubility of silver chromate வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, சப்போஸ் இந்த சில்வர் நைட்ரேட் silver nitrate, அதாவது x mole per liter of silver nitrate is added to silver chromate. Okay, silver chromate. Then the solubility of new இதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஓகே, then the solubility of சில்வர் குரோமேட். இப்போ ஆக்சுவலாக சில்வர் குரோமேட்னு சொல்ல முடியாது, இதை வந்து மிக்சராக தான் இருக்கும் இல்லையா? சில்வர் குரோமேட் வித் சில்வர் நைட்ரேட் இருக்கும். இப்போ இதோட சாலிபிலிட்டியை வந்து நம்ம வந்து லெட் இட் பி எஸ் டேஷ். ஓகே, தென் அப்போ என்ன ஆகும்னா, சில்வர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் சில்வர் வந்து ஏஜி ப்ளஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்டூ எஸ் டேஷ் ப்ளஸ், ஓகே, எக்ஸ் இன்டூ இது வந்து எக்ஸ், ஓகே, இன்ட்டு தி கான்சன்ட்ரேஷன். இது வந்து இது சில்வருக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும், ஏன்னா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. பட் குரோமேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து இருக்காது. ஓகே, ஏன்னா சில்வர் நைட்ரேட்னா சில்வரோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லெட் இட் பி எஸ். ஓகே, லெட் இட் பி எஸ். ஸோ அப்போ கேஎஸ்பியை வந்து நம்ம எப்படி கொடுப்போம்? கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 2s dash plus x into s dash இல்லையா? ஸோ இப்போ இது வந்து ஈக்குவேட் நம்பர், இது வந்து 2ன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ ரெண்டையும் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா ஈக்குவேஷன் 1 and 2 கேன் பி யூஸ்ட். இது வந்து நம்ம இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி நம்ம வி கேன் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் எஸ் டேஷ். ஓகே, இப்போ ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி வி கேன் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் எஸ் டேஷ். இஃப் கேபி இப்போ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும், எஸ் டேஷ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இஃப் கேஎஸ்பி வந்து கேஎஸ்பி இஸ் வெரி ஸ்மால், வி மே நெக்லெக்ட். அந்த ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 2s டேஷை வந்து நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா, ஸோ இன் தட் கேஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால். ரொம்ப கம்மியாக வந்துச்சு அப்படின்னா நெக்லெக்ட் 2s டேஷ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, இப்போ கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஸ் டேஷ்னு இருக்கிறாங்க. இப்போ எக்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎஸ்பியோட வேல்யூ வந்து விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வாட் வி ஆடட். ஓகே, என்ன சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இதுதான் வந்து ஓகே. ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்து இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் pH, effect of pH on solubility. pH ஓட solubilityல pH ஓட இது வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ சப்போஸ் the solubility of salt of weak acid இல்லை நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இல்லையா? ஸோ weak acid increases with the decrease in pH. ஸோ இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இதை வந்து கன்சிடர், சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் திஸ் ஈக்குவேஷன்
HX. ஓகே, இது வந்து aqueous. pH எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, H plus aqueous and X minus aqueous இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதை வந்து dissociation constant நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா, so Ka is equal to you know that so H plus concentration of X minus divided by concentration of HX. இல்லை அப்படின்னா ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கேஏ, அதாவது டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னா இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். இப்படியே எழுதலாம், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இது வந்து என்னன்னா இது வந்து ஆசிட் நம்ம பார்த்தோம்னா கேஏ பை KA by இதை அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான். ஓகே, KA by H plus இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டாட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டாட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச்எக்ஸ். ஓகே, இப்போ இது வந்து ஆன் இன்வர்ஸ் எப்படி வந்து பிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்கு தான் இது. ஆன் இன்வர்சிங் அதுக்கு வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஆன் இன்வர்சிங் போத் த சைட்ஸ் அண்ட் ஆட் இதை வந்து ரெண்டு சைடையும் இப்படி ஆன் இன்வர்சிங் போத் த சைட்ஸ், on inversing both sides and adding 1 அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் KA by ஃபஸ்ட் அதை இன்வெர்ஸ் பண்ணுறது எடுக்கணும் இல்லையா? இன்வர்சிங் போத் சைட் அண்ட் ஆடிங் ஒன்னுங்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அதை இன்வெர்ஸ் பண்ணுறோம். இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது ஹெச் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் மேலே வரும், தென் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் KA இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதுகிறோம். ஓகே, ப்ளஸ் 1 ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதிட்டு ஆட் பண்ணுறோம் ஆன் போத் த சைட்ஸ். this will become concentration of HX by concentration of X minus plus 1. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதை வந்து which is equal to concentration of H plus KA by KA, okay, which is equal to concentration of HX plus concentration of X, concentration of X minus. இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான். ஓகே, இதை வந்து திருப்பி வந்து நம்ம இன்வெர்ஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆன் ஃபர்தர் இன்வெர்சிங் திஸ் ஈக்குவேஷன் இன்வெர்சிங், ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இட்ஸ் KA by okay, KA by concentration of KA plus H plus, okay, which is equal to which is in equilibrium. Okay, which is equal to the concentration of X minus divided by the concentration of HX into the plus the concentration of X minus. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ இந்த பிஹெச் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இதுக்குரிய ஒரு ஏதோ சம் வேல்யூ வரும் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம எஃப்னு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பிஹெச் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த எஃப் இஸ் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். ஓகே, பிஹெச் இஃப் பிஹெச் டிக்ரீசஸ், ஓகே, எஃப் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். ஓகேயா? அப்போ வந்து சால்யூபிலிட்டி என்ன, சால்யூபிலிட்டி தான் நம்ம பார்த்தோம், சால்யூபிலிட்டியோட பிஹெச் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. இஃப் எஸ் இஸ் த சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் த சால்ட் அட் அ கிவன் பிஹெச், அப்போ கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ் இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஃப் இன்டு எஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் அ சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் பிஹெச்சில் வந்து சால்யூபிலிட்டி இதுதான். லெசன் முடிஞ்சது இதோட. ஸோ இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் பிஹெச் ஆன் சால்யூபிலிட்டி, சால்யூபிலிட்டிக்கும் அந்த பிஹெச்சுக்கும் என்ன அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். இதோட சாப்டர் முடிஞ்சுது.
பட் இதில் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியணும்னா, ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்து ஒரு அதுக்கு பிஹெச் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்பாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூக்கு வந்து பிஹெச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யூஸிங் லாகிரிதம். அப் டு திஸ் இந்த போர்ஷன் இந்த லெசன் வந்து முடிஞ்சது. யாருக்கும் எதுவும் டவுட் இருக்கா? ஜஸ்ட் மறுபடியும் ஒரு ஷார்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேயா? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் லாக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு சில ஹிண்ட்ஸ்லாம் மட்டும் நான் கொடுக்குறேங்க. ஸோ இது வந்து ரிமெம்பர் திஸ் ஒன். ஓகே. இது ரிமெம்பர் திஸ் தான். இப்போ பிஹெச் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? பிஹெச் இதோட ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஓஹெச் இருந்துச்சுன்னா என்ன வேல்யூவாக இருக்கும், பிஓஹெச்னா எப்படி இருக்கும். ஓகே. பிஹெச் வந்து சப்போஸ் 7 இருந்துச்சுன்னா ஹெச் ப்ளஸ் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் என்னவாக இருக்கும், 1 × 10⁻⁷ இருக்கும். அதே மாதிரி இதுவும் வந்து 1 × 10⁻⁷ இருக்கும். பிஓஹெச்சும் வந்து 7 தான் இருக்கும். இது வந்து நியூட்ரல். ஓகே. சப்போஸ் பிஹெச் வந்து 6 இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நீங்கள் எப்படி எழுதணுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இப்போ 1 × 10⁻⁻6. ஓகே. ஹலோ. ஓகேப்பா. ஸோ இப்போ 1 × 10⁻⁻6 இந்த பென் எங்கேயோ போயிடுச்சு, ஒரே நிமிஷம். 1 × 10⁻⁻6 விச் இஸ் இதுக்கு வந்து என்னவா இருக்கும்னா 1 × 10⁻⁻8 இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு 14 வரணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து பிஹெச் வந்து 6 இருந்துச்சுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து 1 × 10⁻⁻6 இருக்கும். இது -8 இருக்கும். அப்போ இந்த பிஓஹெச்சோட வேல்யூ வந்து இட்ஸ் அன் 8. ஓகே. அண்டர்ஸ்டுட்? சப்போஸ் இது வந்து 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இது வந்து 3 இருந்துச்சுன்னா 1 × 10⁻3 ஹெச் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து 10⁻3 இருக்கும். இது வந்து 1 × 10⁻11 இருக்கும். அப்போ இங்கே வந்து இட்ஸ் 11. ஓகே. இப்போ அங்கே 12 இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ. 12 இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக 12 வராது இல்லையா? சார் 2. சப்போஸ் இது வந்து 2 இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ. 12 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆசிட் கிடையாது இல்லையா? 1 × 10⁻⁻2 இது வந்து 1 × 10⁻⁻12 இருக்கும். அப்போ இங்கே வந்து 12 இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சாதான் மற்றதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஓகே. ஸோ மற்றது வந்து எப்படி பார்க்கலாங்கிறது எப்படி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வருங்கிறத வந்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்களா? இது புரிஞ்சதில்ல? ஸோ இப்போ எப்படி உங்களுக்கு வரும்னா calculate the POH. ஓகே. calculate the POH, concentration of H plus and concentration of OH minus of a HCl solution இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த போர்டு ஏன் வைக்கிறதுன்னு தெரியல. ஆடிபிளா? என்னப்பா? 1.3 24க்கு என்ன அந்த இதுலயே இருக்கே? 24க்கு என்ன? 1.3802 இங்க இருக்கு பார். 28. அந்த 1 பாயிண்ட் ஏன் வந்துச்சுன்னா இந்த 24ங்கிறது வந்து 2 டிஜிட், அதுல ஒரு டிஜிட்டை மைனஸ் பண்ணிடுறீங்க. அப்போ 1 பாயிண்ட். ஓகே. 1.3802 02. இப்போ அதே மாதிரி 12க்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் இங்கேயும் ஒரு டிஜிட் நீங்க மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ 1.12க்கு என்ன வரும்? 0762 வருது இல்லையா? ஸோ 0762. இப்போ இது மல்டிப்ளைங்கிறதுனால நீங்க என்னப்பா 92. சரி. ஓகே. ஓகே. இப்போ இது மல்டிப்ளைங்கிறதுனால நீங்க ஆட் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா? இதை ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 49542 இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ தான் கிடைக்கும்.
ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபுல் இதுவும் முடியாது. இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்டி லாக் பார்த்தா தான் ஒரு இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகேயா? இதுக்கு இப்போ எப்படி ஆன்டி லாக் பார்க்குறது? ஆன்டி லாக் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தியா? இந்த இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அப்போ இதில் 4594க்கு வந்து நம்ம பார்க்கணும். இப்போ 4594க்கு வந்துன்னா 45 என்ன இருக்குது? இங்கே இருக்குது 45 இல்லையா? 45ல 9க்கு வந்து நம்ம பார்க்கணும். 9 ஆ 9 வந்து இது 4 வந்து ஓகேயா? 4594ல 45ல இது வந்து 9. ஓகே, இது வந்து 4. இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 2877 பிளஸ் 3 இல்லையா? அப்போ 2880 வரும். ஓகேயா? அப்போ இதுக்கு ஆன்டி லாக் வந்து 2880. அப்போ இந்த நம்பர் என்ன பண்றதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் இல்லையா? இந்த நம்பர் அப்போ என்ன பண்றது? இந்த நம்பர் என்ன பண்ணணும்னா இங்க வந்து 2ன்னு இருக்கா, அது கூட 1 பிளஸ் 1 ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ 3 இல்லையா? அப்போ 3 வரும். அந்த 3 என்னன்னா அந்த 3 டிஜிட் தள்ளி நம்ம பாயிண்ட் வைக்கணும்னு அர்த்தம். அப்போ 1 2 3 டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா இதுதான் வரும். இதுதான் ஆன்சர் 288. ஓகேயா? ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து 288. கரெக்டா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆன்டி லாக் வந்து இப்படி தான் பார்க்கணும். ஓகேயா? ஆன்டி லாக் வந்து இப்படி தான் பார்க்கணும். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம சம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து இப்போ ஆன்டி லாக் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கணும். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் அதுன்னா ஆன்டி லாக் ஆஃப் திஸ் ஒன். இப்போ ஆன்டி லாக் ஆஃப் திஸ் ஒன்னா இப்போ எதுக்கு ஆன்டி லாக் பார்க்கணும்? 0.2க்கு தான் பார்க்கணும் இல்லையா? கரெக்டா? 0.2க்கு மட்டும்தான் நம்ம ஆன்டி லாக் வந்து பார்ப்போம். ரைட்? 0.2க்கு வந்து ஆன்டி லாக் பார்த்தோம்னா என்ன வரும்? 0.2னா 20க்கு தான் பார்க்கணும். ஓகேயா? 0.2னா இதுதான் வரும். ஆக்சுவலாக 0.2க்கு வந்து இதுதான் பார்க்கணும். ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு நிமிஷம் இரு. 0.2க்கும் இந்த பிஹெச் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆக்சுவலாக ஆன்டி லாக் ஆஃப் திஸ் தான் பார்க்கணும். வெயிட் ஒரு நிமிஷம். இதுக்கு தான் சொன்னேன், இந்த பிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதில் கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ இந்த ஆன்டி லாக் ஆஃப் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது வந்து பவரில் போயிடும். இதை நம்ம வந்து இப்போ டச் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இந்த 0.2 இருக்கு இல்லையா? அந்த 0.2வை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது ஸோ இப்போ இது வந்து இதை வந்து ஒன்லேருந்து நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து ஷார்ட் மெத்தடு. அக்யூரேட்டாக இல்லைனாலும் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும். உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இந்த 0.2 இருக்கு இல்லையா? அந்த 0.2வை 1லேருந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0.8 கிடைக்கும் இல்லையா? 0.8 கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த 0.8க்கு நம்ம இப்போ ஆன்டி லாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இல்லை ஆக்சுவலாக. இதில் வந்து 50 தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ அதை வந்து நீங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த புக்கில். இப்போ இந்த 0.8க்கு வந்து நம்ம ஆன்டி லாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து 63 வரும். ஓகே, இதுக்கு வந்து 63 வரும். இப்போ 63னா இப்போ ஆன்டி லாக் ஆஃப் இது பார்க்குறோம் இல்லையா? அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா 63. ஓகே, 63 அதாவது 0.63. ஓகே, 0.63 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் இந்த பவர் இருக்கு இல்லையா? இந்த முன்னாடி இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து இங்கே அப்படியே கொடுத்துடணும். 0.63 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 3ன்னு கொடுக்கலாம். இல்லைனா இது எப்படி கொடுக்கறது தான் கரெக்ட். சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் இல்லைனா 6.3 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 4. அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா 6.3 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 4. புரிஞ்சுதா? இது வந்து அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். வைஷாலி புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ ஈஸியாக கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் OH கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? ஸோ இப்போ இதை வந்து அதுலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குரிய வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் OH வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு புக்லேயும் சரி நீங்கள் நோட்ஸ்லேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ஒரு மெத்தடே இருக்காது.
ஒரு ஷார்ட் மெத்தட் தான். நீங்க ஏதாவது ஒரு மெத்தட், நிறைய மெத்தட் இருக்கும். இப்போ நீங்க இதுலலாம் கூட உங்களுக்கு ஈவன் உங்களுக்கு ஸ்கூல்லேயும் சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வேற எதுலேயும் கிளாஸஸ் போகும்போது அதில் கூட சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம். பட் எதுவானாலும் எந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாலும் ஒரே மெத்தடையே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்க வேறு வேறு மெத்தட் சொல்லி ஒவ்வொரு கிளாஸில் ஒவ்வொரு மெத்தட் சொல்லி நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடை ஒரே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகேயா? ஸோ இப்படி தான் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் ஹெச் இது எல்லாமே வந்து இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஏன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிறதுனால மல்டிபிள் சாய்ஸில் வந்து நிறைய வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேயா? ஓகே, இதுலேயே நான் இதுக்கு இன்னொன்றும் வந்து இதில் நிறைய சம்ஸ் இருக்கும். இப்போ இதே வந்து சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து என்னங்கிறது வந்து சொல்லி இப்போ வந்து பிஹெச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளில் இப்போ பிஹெச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 3.6ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ டு கால்குலேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? அப்போ ஃபார்முலா தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இல்லையா? பிஹெச் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ். ஓகே, நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ். அப்போ பிஹெச் வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம மாற்றி எழுதணும்னா லாக் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு -3.6. ஓகே, -3.6. அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் இது முன்னாடி பண்ணதே தான், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு ரீகால் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்னொரு சம் கொடுத்தேன். இப்போ ஆன்டி லாக், இதுக்கு வந்து ஆன்டி லாக் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆன்டி லாக் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஸோ -3.6. ஸோ அப்போ இந்த 6 இருக்கு இல்லையா, அந்த 6 வந்து 1லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, 0.6. அப்போ 1 - 0.6 வந்து என்ன, 0.4 வரும். இந்த 0.4க்கு நம்ம ஆன்டி லாக் பார்க்கணும். ஓகே, 0.4க்கு நீங்கள் ஆன்டி லாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா -3. இது வந்து என்னென்னா 25 வரும். ஓகே, இது வந்து 25 வந்து 0.4க்கு ஆன்டி லாக் வந்து 25 வரும். ஸோ இப்போ இந்த 25 வந்து இதை எப்படி கான்சன்ட்ரேஷனில் எழுதலாம் அப்படின்னா 2.5 × 10⁻⁻4. ஓகேயா? புரியுதாப்பா? எப்படி தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போ ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு வந்து நீ கான்சன்ட்ரேஷன் பிஹெச் வந்து நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போ சப்போஸ் இப்போ இது இப்படியும் ஒரு சம் வரலாம். இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து இது வந்து 5 × 10⁻⁻3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ டு கால்குலேட் பிஹெச். ஓகே, இப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் இல்லையா? நமக்கு வந்து ஹெச் ப்ளஸ் தெரியும், லாக் ஆஃப் இட்ஸ் 5 × 10⁻³ ஓகே, ஸோ இப்போ லாகரிதமிக் ரூல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முன்னாடியே, இது வந்து இன்டு ஆர் லாக் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி. ஓகே, இது வந்து ஒரு ரூலு. அதே மாதிரி இப்போ இது பவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஓகே, இப்போ சப்போஸ் லாக் 10⁻⁻x அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ் வந்து முன்னாடி போயிடும். இது வந்து வைஷாலிக்காக நான் சொல்கிறேன், -x × log 10. இப்படி தான் இது வந்து ரூல். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரூலையுமே நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த மைனஸ், இப்போ இந்த மைனஸ் லாகால் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, -log 5 ஓகே ப்ளஸ் -log 10⁻⁻3. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ வந்து எப்படி எழுதணும்னா -log 5. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஓகே சார், நம்ம இதை எப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸி தான், உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும்.
இப்படி இருக்கு. அந்த நெகட்டிவை வந்து நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ லாக் 5, இப்போ இந்த மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அப்போ அது இங்கே வந்துடும் மைனஸ் 3 இன்ட்டு லாக் 10. லாக் 10ஓட வேல்யூ வந்து 1 இல்லையா, லாக் 10ஓட வேல்யூ வந்து 1. ஸோ அப்போ மைனஸ், இப்போ லாக் 5 மைனஸ் 3. ஓகேயா, இது புரிஞ்சுதா? ஆ, இப்போ லாக் 5க்கு வந்து நம்ம லாக் பார்க்கணும். அப்போ வந்து இட்ஸ் 0.7 வரும். இப்போ -3. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து உனக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா இட்ஸ் 2.3. அதாவது பிஹெச் வேல்யூ வந்து இட்ஸ் 2.3. அதாவது பிஹெச் வேல்யூ கொடுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தாலும் கண்டுபிடிக்க தெரியணும், கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்து பிஹெச் வேல்யூ கொடுத்தாலும் கண்டுபிடிக்க தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ ஒன்லி திஸ் ஃபார்முலா. ஓகேயா, இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஸோ எல்பி தரும். இந்த இந்த சொல்லுப்பா. ஆ, இந்த இந்த லாக் 3, இப்போ இந்த லாக் இதுதான் இந்த இந்த இது இந்த ரூல் லாக் 10 மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதுறோம் பாரு, இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை முன்னாடிக்கு வந்துடணும். முன்னாடி வந்துருச்சுன்னா லாக் 10 ஆயிரும். ஓகே, இந்த லாக் 10ஓட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் 1. இது கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அப்போ அதுபடி பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மைனஸ் வெளியிலே தான் இருக்கு, லாக் 5 அப்படியே எழுதியிருக்கோம், இந்த -3 இங்கே வந்துருச்சு. ஓகே, இந்த -3 இங்கே வந்திருக்கு இன்ட்டு லாக் 10. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அது எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது, லாக் 5 அப்படியே தான் இருக்குது, -3யும் அப்படியே தான் இருக்குது இன்ட்டு 1 ஆக்சுவலாக. ஏன்னா லாக் 10ஓட வேல்யூ 1 தானே, நம்ம பேஸ் 10 தானே எடுக்கிறோம், அதனால லாக் 10ஓட வேல்யூ 1. ஸோ இன்ட்டு 1ங்கிறதுனால -3 அப்படியே இருக்குது. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம லாக் பார்த்தோம்ல, லாகிரிதம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 50க்கு வந்து இட்ஸ் 0. இது வந்து 50க்கு இல்லை 5 இல்லையா, 5னா ஒரு டிஜிட் தானே, அப்போ -1 பண்ணணும்ல, அப்போ 0 ஆயிரும். 0 பாயிண்ட், இதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் 7. ஓகே, இப்போ 7, அதுதான் இந்த 7 கொடுத்துருக்கேன், -3. ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன, இதை மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், -0.7 + 3, இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் 2.3 வரும். ஸோ பிஹெச் வந்து 2.3. புரிஞ்சுதா? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்து பிஹெச் கேட்கலாம், இல்லைன்னா பிஹெச் கொடுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் கேட்கலாம். ஸோ எப்படினாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இப்படி தான் பண்ணணும், எனி டைப் வந்து கேட்கலாம். ஓகேயா, ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதில் என்னென்னா இதில் எல்லா ஃபார்முலாவும் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும். இப்போ சப்போஸ் பிகேஏ கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கேன், பிஹெச் மாதிரி தான் எல்லாமே. இந்த பிகேஏ வேல்யூ வந்து என்ன, ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் மைனஸ் நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் கேஏ. கேஏ கொடுத்துருந்து பிகேஏ கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி கேஏ கொடுத்துருந்து பிகேஏ பிகேபி ரெண்டுமே கேட்கலாம். ஸோ பிகேபின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிகேபி இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் கேபி. ஓகே, நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் கேபி. இந்த ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், பிகேஏ ப்ளஸ் பிகேபி இஸ் ஈக்குவல் டு 14. இதெல்லாம் வந்து ஃபார்முலா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து நம்ம இதை வந்து கொண்டு இது வந்து 14 தான். அதே மாதிரி பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் அதுவும் 14 தான். ஓகேயா, ஸோ திஸ் இஸ் 14. இப்போ இதெல்லாமே ஃபார்முலா, இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே நீங்கள் தரவாக இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 × 10⁻14, இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி கேஏ இன்ட்டு கேபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேடபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 × 10⁻14. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஃபார்முலா, இது ஈவன் இதுவுமே, இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து தரவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தரவாக இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து ஈஸியாக பார்க்க இது பண்ண முடியும். ஓகே, புரியுதாப்பா?
ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஏன்னா இதில் தான் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். அது என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதனால தான் கன்ஃபியூஷன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே சம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புக் பேக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே சம்ஸ் தான், மோஸ்ட்லி வந்து சம்ஸ் தான் இருக்கும். அதுவும் நிறைய சம் இருக்கும். பட் ஈஸி தான். கொஞ்சம் தியரி பார்ட்டை விட்டுட்டு நீங்கள் சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். என்ன ஃபார்முலானா கேஏ, அதாவது யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியணும். ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து சப்போஸ் ஏ ப்ளஸ் பி விச் இஸ் இன் யூக்லிபிரியம் வித் ஏ ப்ளஸ் அண்ட் பி மைனஸ், இதுக்கு வந்து யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எழுத தெரியணும். உங்களுக்கு வந்து இதுலேயும் நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா இன்ட்டு இது ஆக்வஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் உண்டு. அதே மாதிரி கேஸாக இருந்தாலும் கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதணும். இப்போ சாலிடாவோ இல்லை லிக்விடாவோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, இதுக்கு உங்களுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நான் என்ன கொடுத்தேன்னா சிஓசி இதுதான் கொடுத்தேன் இல்லையா, which is in equilibrium with CaO plus CaO plus கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, இது வந்து கேஸு, இது வந்து சாலிட். ஸோ அப்போ இதுக்கு யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, சாலிடை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி இங்கே இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இதையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கணும். கான்சன்ட்ரேஷன் இதை வந்து எப்படி பார்க்குறதுங்கிறது வந்து ஞாபகம் இருக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து என்னன்னா எல்லாமே கேஸாக இருக்கும்போது அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து நம்ம கேபியில் தான் கொடுப்போம். ஓகே, கேபியில் தான் கொடுப்போம். கேபின்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ப்ரெஷரில் கொடுப்போம். எல்லாமே வந்து ப்ரெஷரில் தான் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து ஒரு சம் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற சம் தான். இப்போ அட் அ சர்டைன் டெம்பரேச்சர், ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பார்க்கலாம். அட் சர்டைன் டெம்பரேச்சர் டோட்டல் ப்ரெஷர், ஓகே, டோட்டல் ப்ரெஷர் வந்து என்னவா இருக்குன்னா டோட்டல் ப்ரெஷர் ஆஃப் 10⁵ பாஸ்கல் iodine vapor contains 40% by volume of iodine atoms. ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ இதில் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா calculate கேபி. அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன, அயோடின் வந்து அயோடின் ஆட்டம், அயோடின் வேப்பர், இது கேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அயோடின் வேப்பர் which is in equilibrium with iodine atoms. ஓகே, iodine atoms, iodine ions or atoms. ஆட்டம்ஸ்னே கொடுத்துக்கலாம், ஆட்டம்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து யூக்லிபிரியம். இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் கேபி வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ கேபி கண்டுபிடிக்கணும்னா த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் அயோடின் ஆட்டம்ஸ், நமக்கு ஃபார்முலா வந்து இது வந்து இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் லெசன்லேருந்து வரும் இந்த ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு, அதாவது ப்ரெஷர் ஆஃப் அயோடின் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 40% தான் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ 40/100 இன்ட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர். ஓகே, டோட்டல் ப்ரெஷரில் 40% தான் வந்து அயோடினோட வேப்பர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். இது புரியுதா இது இந்த ஸ்டெப்பு? ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 40/100. டோட்டல் ப்ரெஷர் என்ன, டோட்டல் ப்ரெஷர் வந்து 10⁵ பாஸ்கல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 × 10⁴ பாஸ்கல். ஓகேயா, அதாவது இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் அயோடின் மாலிகூல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் அயோடின் மாலிகூல்ஸ். இப்போ வந்து பிஐ, இப்போ இதில் வந்து மீதி 60% இருக்குது இல்லையா. ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலா என்ன, கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் ஆஃப் அயோடின் மாலிகூல்ஸ். ஏன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை பற்றி, இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்,
இந்த ஈக்குவேஷனில் எப்படி எழுதுவோம்? விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பை தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அயோடின் இல்லையா? இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து கேபி ஃபார்முலா இதுதான். இப்போ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இன்னும் இந்த வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கல. இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா 40% அந்த வேப்பர் அப்படின்னா இந்த அயோடின் மாலிகுல்ஸ் வந்து மீதி 60% இருக்கும் இல்லையா? ஸோ 60% வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து PI2 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 60/100 இன்டூ 10⁵. புரியுதாப்பா? ஓகே, 10 பவர் பாஸ்கல். ஸோ இப்போ வந்து இப்போ கேபியில் வந்து நம்ம ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிடலாம். கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு த பவர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஆஃப் அயோடின். அப்போ இது வந்து என்ன 4 இன்டூ 10⁴ ஸ்கொயர் வரும். ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 6 இன்டூ 10⁴ பாஸ்கல். பாஸ்கல் ஸ்கொயர். நீங்கள் யூனிட்டையும் அப்படியே போட்டோன்னு வையேன், நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு வந்து யூனிட் வந்து கிடைச்சிரும். ஸோ இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நமக்கு வில் கெட் தி ஆன்சர். தட் இஸ் தி ஆன்சர் ஆஃப் கேபி. டெஃபினட்டாக வந்து யூனிட்டும் வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கேஸ் ஃபுல்லாகவே கேஸாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பட் ஃபார்முலா எல்லாம் சேம் தான். கேசியும் கேபியும் ஒன்று தான். பட் எல்லாமே வந்து ஹோமோஜீனியஸாக இருக்கும்போது ரியாக்ஷன் வேப்பராக இருக்கும்போது கேபிங்கிறத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே.